Good afternoon, students, once again. Uh, Now, this is the last topic from your syllabus, especially in the subject of a communication system, satellite communication. What are the basic principle of satellite communication? What are the various stages of satellites? And how earth stations are important, how high frequency antennas are important, what are the different satellites uh, which can be launched from different launching space centers, and how many satellites are till now India have launched in the different fields of I mean weather satellite, communication satellite, remote sensing satellite. Fine. So there are number of satellites which can be meant for different kind of applications. So this is a one kind of satellite communication presentation I have downloaded from the internet site. In fact, uh, last year in CS1 optical, some topics related to optical fiber communication, it was added in your CS1. But last year the syllabus has been modified. They have deleted the topics of optical fiber communications and added this satellite communication, right? Hello. Yes, sir. So during next sem, I mean during fifth sem, you may again come through optical fiber communication, and during sixth sem, you will come through microwave and radar engineering and wireless communication. So in microwave and radar engineering, again you will become familiar with the satellite communication, very small aperture terminal VSAT as well. Fine. So I hope yesterday the video which I have shared, audio and video information regarding satellite communication, different kinds of satellite, different kinds of launching center, launching vehicles, what are the various space centers. Okay. I hope you might have got good information from that video. Is that? Hello? Yes, sir. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੀਓ ਮੀਓ ਤੇ ਜੀਓ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਈਵਨ ਐਲਨ ਬੈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟਲ ਆਰਬਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੈਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ what are the various orbits which are required for satellite communication ਕਿਹੜੇ orbits ਨੇ ਜਿਹਦਾ low earth orbit medium earth orbit ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੀਓ ਮੀਓ ਐਂਡ ਜੀਓ ਅਰਥ ਜਾਂ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ अच्छा सर्विसेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑब्वियसली किस तरह ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਫ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵੇ ਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆ ਪਰ ਕੇਯੂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸਿਗਨਲ
ठीक है। फिर अर्थ स्टेशन साढ़े हाई फ्रीकुएंसी एंटीना द्वारा ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦਾ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੈਦਰ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 4 8 6 5 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇ ਆ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਰਾਮਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਬਣਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ यस सर। हाँ, तो ਵੈਦਰ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦਾ ਕੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦੀ ਇਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਇਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਟਣਾ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਇਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੈਸਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅਪਰੋਚਡ ਈਜ਼ਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਸ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ, ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇੰਟਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਚਾਹੇ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਾਲੌਗ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੂਨ ਸਰ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ? यस सर। ਹਾਂ, ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੂਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨੇਚਰ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਚਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਆ। ਸੋ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਔਰਬਿਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਰਥ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫॉर ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਰਬਿਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੀਓ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਆਰਬਿਟਸ ਦੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਆ, ਆਰਬਿਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਪਾਥ ਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੌਣ? ਅਰਥ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ? ਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੋ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੋ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ। ਅਰਥ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ?
सन वास्ते, ठीक है, बिकॉज इट ऑर्बिट्स द सन। क्लियर? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ए रेडियो रिले स्टेशन इन ऑर्बिट अबव द अर्थ। मैं तुहानूं पहलां ही कहा अर्थ तो उपर लियो यानी लो हाइट ते लो अर्थ ऑर्बिट उन्होंने बोलते हैं, लो अर्थ लियो बोलते हैं असीं उन्होंने। 160 तो लैके 1600 किलोमीटर, कई 2000 किलोमीटर तक भी कहते, डिपेंड करता, ठीक नहीं। एंड a communication satellite is a radio relay station in orbit above the earth। अर्थ तो उपर तो सारे ही ने, सब तो जी छोटी हाइट ते लियो आ, उपरों उस तो उपर की हाइट ते मियो आ, सब तो टॉप हाइट ते जियो आ, जियो स्टेशनरी ते जियो सिंक्रोनस सब तो आ गई, जिहदी हाइट हैगी तकरीबन 36,000 किलोमीटर, 35,780 या 35,786 किलोमीटर की अल्टीट्यूड ते वो रोटेट कर रहा, ਉਹਦੀ स्पीड इन्नी है जिन्नी अर्थ की स्पीड है, इस करके असी उन्होंने जियो स्टेशनरी बोलते हैं। जियो मीनस अर्थ, स्टेशनरी मीनस कि जी अर्थ की स्पीड है तो उस ऑर्बिट की जिहदे सैटेलाइट रोटेट कर रहा वो स्पीड वो इक्को जी है। पता लग गया? इट रिसीव्स, सैटेलाइट का रोल की है, इन्हें अर्थ स्टेशन तो, अर्थ स्टेशन के हाई फ्रीकुएंसी एंटीना लगे ने, मतलब तुहाडी साडी सारी इनफॉर्मेशन जी जिदा दूरदर्शन की इनफॉर्मेशन है, मान लो इतने जलंधर ही कोई मैच चल रहा है टैलीकास्ट करना, वो अपनी वो भी वैन के थ्रू कलैक्ट करके अर्थ स्टेशन भेजेंगे, अर्थ स्टेशन सैटेलाइट में वो KU बैंड के लगा के फिर अगे ट्रांसमिट करता। सो उन्हें सैटेलाइट ने की करना, इट रिसीव्स सिग्नल पहले रिसीव करता, एंपलीफाई करता, फिर उन्होंने रीडायरैक्ट करता वापस, जहाँ एनालॉग कर सकता जहाँ डिजिटल सिग्नल कर सकता, कैरीड ऑन ए स्पैसिफिक रेडियो फ्रीकुएंसी। नैचुरली कोई पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी दे ही वो रीडायरैक्ट करेगा, चाहे वो डिपेंड करता भी वो सिग्नल एनालॉग इन नेचर है या डिजिटल इन नेचर है, डिपेंड करता असी टेक्नोलॉजी केड़ी फॉलो की है। सो की रोल है, इन्हें रिसीव करना, एंपलीफाई करना तो रीडायरैक्ट करना, ठीक है ना। अगला पॉइंट किया, यस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। देखो इस वेले जिन्नी साडी टैलीकम्युनिकेशन सर्विस, टैली का मतलब दूर, जिदा अमेरिका नाल, आस्ट्रेलिया नाल, कनेडा नाल असी कम्युनीकेट करते हैं ना, ये ग्लोबल टैलीकम्युनिकेशन सिस्टम, तो फिर साडे लई सैटेलाइट जिहड़े ने ये ग्लोबल टैलीकम्युनिकेशन सिस्टम बन जाते हैं। एक जिहड़ा सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस, वो अर्थ का 1/3 ऑर्बिट पार्ट में कवर करता, जे 3 करिए 120 डिग्री एंगल से 360 हो गया, उन्हें सारा इंटायर ग्लोब में कवर कर सकते हैं। ये भी शायद उस वीडियो के इनफॉर्मेशन हैगी आ। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, उन्होंने जिन्नी बारी सुनोगे उन्नी बारी तुहानूं अच्छा लगेगा, ठीक नहीं। अच्छा, आर्कीटैक्चर की है ये, थोड़ा जिहा मैं एक्सपैंड करदा, यस। आर्कीटैक्चर दे विच देखो ये उपर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आर्कीटैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ सॉरी एक मिनट, आ नीचे ਜਿਹੜੇ ਆ देखो ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ अर्थ स्टेशन एंटीना ने, ਇਹ अर्थ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ अर्थ ਤੇ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ अर्थ स्टेशन है अर्थ स्टेशन के लगे एंटीना ये टैरेस्ट्रियल बॉडी हो गई, ठीक है। तो आ अपलिंक है, डाउनलिंक है। अपलिंक का मतलब जो असी वो जोड़ा की बोलते हैं सैटेलाइट है उन्होंने पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी के सिग्नल में भेजना, ट्रांसमिट करना। पता लग गया ना, असी भेजते हैं, पर उन्हें थोड़ा जहा उल्ट करके दिता, जिदा हम इधरले पासे आ ट्रांसमिटर एंटीना दिखा लिया, इधर रिसीवर दिखा लिया, पर इनू उन्हें अपलिंक दिखा लिया, इनू डाउनलिंक दिखा लिया। असल की है कि ट्रांसमिटिंग तो ही अपलिंक होंगी आ ते रिसीविंग तो डाउनलिंक होंगी आ। पता लग गया? यह थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। ते हुण जिहड़ा सैटेलाइट है जिहड़ी उहदी स्पेस बॉडी आ उहदे उपर दोनों साइडां ते सोलर एरेज लगे हुंदे ने। सोलर एरेज की करदे ने, जिहड़ा सनलाइट है उहनूं, सनलाइट एक किस्म की वो एनर्जी आ, तो सोलर एरे दे जिहड़े आ उस एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਮੀਟਰੀ, ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ, ਫਿਊਲ, ਬੈਟਰੀਜ਼, ਪਾਵਰ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਰੋ ਅਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਚਲਿਏ ਐਨੀਵੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਿੰਕ ਦਿਖਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਡਾਊਨ ਕਨਵਰਟਰ, ਪ੍ਰੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਪੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਣਾ ਅਪਲਿੰਕ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਓ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਜ਼ਡ ਐਰੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਿੰਕ ਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਅਰਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸੋਲਰ ਐਰੇਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਮੇਜਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀकेशन, ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾਸ ਨੇ। ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਚਲੋ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਟੀਨਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਖਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ, 36 ਆਉਣ, 72,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਪੇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਲੱਗਾ, ਸੋਲਰ ਐਰੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਟੀਨਾਸ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਂ, ਸੈਗਮੈਂਟ। ਇਹ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਟੀਨਾਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਨਾ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਡੰਮੀ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹਾਂ ਵੇਵ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਯੈਸ, TWA ਜਾਂ TWT, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਨਕੋਡ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ KU ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੂਸੋਐਵਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਟੈਰੇਸਟਰਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ,
पहला वो थ्रू अर्थ स्टेशन जाता, अर्थ स्टेशन के उपर हाई फ्रीकुएंसी एंटीना लगे ने, तो उन्हें अपलिंक बनाना, सैटेलाइट में पहुँच जाता उपर, ठीक है। वो KU बैंड के ट्रांसपोंडर जोड़े लगे उन्होंने सिग्नल पहले कलैक्ट कर दिया, वो सोलर एरे लगे नाल पैनल्स ने, तो वो इलैक्ट्रॉनिक सर्किट ने रिसीव करना, एंपलीफाई करना, रीडायरैक्ट कर देना। डाउन लिंक पहला अप कन्वर्ट है, अप लिंक की फ्रीकुएंसी अलग है, डाउन लिंक की अलग है। फिर इतने अर्थ स्टेशन है, टेरेस्ट्रियल सिस्टम लगा यूजर, ठीक है, फिर जो यूजर को डाटा मिल जाता, ठीक है ना। मेरी तुसी वो वीडियो सुनो, वो तुहानू पता ला जाएगा। हैलो, स्पेस सैगमेंट में की आ, स्पेस सैगमेंट सैटेलाइट तो अपने आप हैगा ही आ। स्पेस सैगमेंट के मीनस फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट नू लॉन्च करने मीनस, ठीक नहीं, लॉन्चिंग करने मीनस इलैक्ट्रिकल पावर सिस्टम, मकैनिकल स्ट्रक्चर जिस प्रपल्शन सिस्टम लगा, कम्यूनीकेशन ट्रांसपोंडर्स लगे होंगे ने, कम्यूनीकेशन फेज्ड एरे एंटीनास लगे होंगे ने, अल्टीट्यूड ते ऑर्बिट दे कंट्रोल करने वास्ते सर्किटरी आ, अल्टीट्यूड ते ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम भी लगे ने। इस स्पेस सैगमेंट दे कोल आ सारा कुछ है, ठीक है। तो जी अच्छा सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर फंक्शन की है, आ जिदा हुण तुसीं जिहड़ा जदों सैटेलाइट नूं कंट्रोल किया जाता, ये तो थल्ले ही है ना, ये मतलब सैटेलाइट की तुसीं देखदे ना कई बारी वो कहते आ लंघ गया, जो देखते उन्हें अपने TV च देखते हैं, फिर थल्ले साइंटिस्ट तालियां बजाते इदां, हेलो, हाँ जी सर। वो असल च वो कंट्रोल सेंटर च बैठे होंगे आ, सैटेलाइट की पूरी कंट्रोलिंग वो ट्रैकिंग करते होंगे आ भी वो किहड़े ऑर्बिट च पहुँच गया, हुण किन्ना उन्हें पाथ कवर कर लिया, किहड़ा उन्हें जिद्दां हुण आ पाथ कवर कर लिया, इन्नी अल्टीट्यूड ते आ गया, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਾਰਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। कमांडिंग दी सैटेलाइट फॉर स्टेशन कीपिंग, हाँ सैटेलाइट दी कमांडिंग कर दिया भी स्टेशन कीपिंग वास्ते, डिटरमिनिंग ऑर्बिटल पैरामीटर्स फ्रॉम ट्रैकिंग एंड रेंजिंग डाटा, जे जिहड़ा असीं सैटेलाइट नूं ट्रैक करते हैं जां उहदी असीं रेंज कलैक्ट करते हैं डाटा वास्ते, असल च की कि जिहड़ा ऑर्बिट है जिहदे विच हैगा उहदे पैरामीटर्स नूं असीं कलैक्ट करना, उहदे पैर जिद्दां हुण इहने पिछे जा चांद 2 पता नहीं चांद 2 भेजा से ना, मिशन फेल हो गया सी, लियोनार बोलते हैं एक्चुअली, जिथे उन्हें जाके डिगना सी, मूंह पा डिग पिया, वो डिगना सी सीधा, उन्होंने हिट कर गया हार्ड। असल च इन्हों को उन्ना पार्ट जो 15-20-30 किलोमीटर वाला सीगा, उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करानी सी, इन्होंने पिछे फेल हो गया से ना, पिछे इसरो तो जो लॉन्च किया सी चंद्रयान 2, यस हाँ जी चंद्रयान 2, वो मैं गल करना, ठीक नहीं। सो डिटरमिनिंग वो पैरामीटर मतलब ट्रैकिंग करके वो ऑर्बिटल के पैरामीटर को कलैक्ट किया जाता, उस डाटे तो फिर ये क्लू लेंदे आ भी जां ऑर्बिटल पैरामीटर तो क्लू लेंदे आ भी इसलिए सैटेलाइट की की पोजीशन है, वो किदां दे एनवायरमेंट विचों गुजर रहा, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ आउट डिफरेंट सब सिस्टम एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। हुण उहदे विच देखो जिहड़ा सैटेलाइट के सब सिस्टम्स ने, किहनूं बंद करना, किहनूं ऑन करना, किहनूं ऑफ करना, किहनूं ऑन करना, वो डिपेंड करता ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स से, तो वो भी सारा ये वो फंक्शन है, कंट्रोल रूम के कोले होंगे फंक्शन, जिन्ने भी वो सैटेलाइट के डिफरेंट सब सिस्टम ने, उन्होंने सारे की जी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स मतलब किहनूं ऑन करना, किहनूं ऑफ करना, ये सारा कंट्रोल रूम का काम है, कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर साइंटिस्ट का काम है, ठीक है। ग्राउंड सैगमेंट को की किया पहले दसता, अर्थ स्टेशन अपने आप के बहुत बड़ा एक मतलब इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, रियर वार्ड कम्यूनीकेशन लिंक्स, ठीक है, ये जी मतलब वो कम्यूनीकेशन लिंक बना रियर, जिदा आप कहते फ्रंट टायर तो रियर टायर, रियर जोड़े बैक साइड वाले, इदा जी पिछों बैक तो जिन्नी इनफॉर्मेशन आई उन्हें लिंक बना, यूजर टर्मिनल एंड इंटरफेसिस, सारे जोड़े जिन्ने भी यूजरस ने उन्होंने इंटरफेसिंग करनी, उन्होंने टर्मिनल्स ने अपने आप को कनैक्ट करना, पूरे नैटवर्क का कंट्रोल, नैटवर्क सेंटर का कंट्रोल रखना, ये भी अर्थ से ही है। और फिर ट्रांसमिट इक्विपमेंट कौन है, एंटीना, ये भी वो ऊपर ही लगा,
ਰਿਸੀਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੌਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਟੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ। ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਪੋਲ ਐਰੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋ ਨੋਇਜ਼ ਬੈਲੂਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਐਂਟੀਨਾਸ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਵਰਟੀਕਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਲੀਓ, ਮੀਓ ਤੇ ਜੀਓ, ਆ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਥ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਲੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਏ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਆਰਬਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਸ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪਲੈਨਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਸ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਰਬਿਟਸ ਕੈਨ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਟੂ ਬ੍ਰੌਡ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਨॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ਤੇ जियो स्टेशनरी, ਠੀਕ ਹੈ। नॉन ਤੇ जियो स्टेशनरी। नॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, नॉन ਚ ਕੌਣ ਹੈ, अर्ली वेंचर्स विद सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यूज सैटेलाइट्स इन नॉन जियो स्टेशनरी लो। नॉन ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਓ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੀਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੌਨ ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਓ। ਅਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ, यस सर। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ, ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ 36,000 35,786 ਜਾਂ 35,780 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੌਨ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਇਨ ਪਲੇਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਇਨ ਹਾਇਰ ਆਰਬਿਟਸ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਓ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲਰ ਜਾਣੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ PSL ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜੀਓ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ GSL ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, जियो सिंक्रोनस ने जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। अब समझ आ गई? वो हायर ऑर्डर, वो हायर ऑर्बिट्स है, पता लग गया? हेलो, यस सर। हाँ, यस ਜਿਹੜੇ सर। नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है एज पर दी ऑर्बिटल प्लेन, वो ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੋਲਰ ऑर्बिट ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੂਵਸ ਫਰਮ ਪੋਲ ਟੂ ਪੋਲ। पोल टू पोल है, जिदा अर्थ का एक एंड पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल इदा, एंड इनकलाइनेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। और किन्ने डिग्री के इनकलाइंड होंगे ने 90 के। तो एक इक्वेटोरियल पोल जिन्होंने भूमध्य रेखा कहने असीं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट द ऑर्बिटल प्लेन लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ एंड इनकलाइनेशन इज 0। इत्थे इनकलाइनेशन 0 आ जां बहुत घट होंदी है, बहुत घट, ठीक है। तो इनकलाइंड ऑर्बिट किहड़ा आ, ऑल ऑर्बिट्स अदर दैन पोलर एंड इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल भी ਉਹਦੀ इनकलाइनेशन 0 आ, ਇਹਦੀ ਇਹ 90 डिग्री ਤੇ इनकलाइंड है, ਜਿਹੜਾ ना तो 90 ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ 0 ਤੇ ਹੋਵੇ, बट अदर दैन होवे ਉਹ इनकलाइंड होगा। अब समझ आ गई? जानी 45 75 इदा करके 0 ਤੇ 90 डिग्री तो अलावा जिन्हां दी इनकलाइनेशन आ ਉਹ इनकलाइंड ने। क्लियर? तो बोलो। हाँ जी सर। हाँ, एडवांटेज की आ, क्योंकि घट हाइट ते ने पोलर, जेड़ा घट हाइट ते पोलर ऑर्बिट जेड़ा घट हाइट ते आ, लैस बूस्टर पावर रिक्वायर्ड, घट पावर चाहिए उन्होंने, लैस डिले इन ट्रांसमिशन, क्योंकि घट दूरी ते आ, फिर सिग्नल जल्दी पहुंचता तो जल्दी वापस आता। रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ इको इन वॉइस कम्युनिकेशन,
ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਹੈਲੋ 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 ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇਕੋ ਵੌਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਐਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਰਬਿਟ ਨੇ। ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਐਟ ਹਾਇਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਆਰਬਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਨਜੀਓਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਐਂਡ ਲਾਂਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਐਟ ਐਨ, ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਾਂਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਂਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਐਟ ਐਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਹ ਲਓ। ਸੋ PSLV ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦੈਨ GSLV। disadvantage की complex problem of transferring signal from one satellite to another, एक सैटेलाइट तो दूसरे सैटेलाइट ਨੂੰ सिग्नल भेजना ਇਹ प्रॉब्लम है। less expected life of satellite at, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ 8-10 ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਮਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ। requires frequent replacement of satellites compared to satellite NGs, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ GSO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਾਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ GSO ਵਿੱਚ ਆ, ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਆਰਬਿਟ ਜਾਂ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ NGOSO ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇਨਕਰੀजिंग ਸਪੇਸ ਟਰੈਸ਼ ਇਨ ਦੀ ਆਊਟਰੇਜ, ਮਤਲਬ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ज़्यादा प्रॉब्लम आ भी, ट्रैशिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल कवरेज, अच्छा जे सानू ये भी तुसी देखा होना, ये भी तुसी देखा होना कि अगर असी पूरे ग्लोब नू कवर करना पर असी घट हाइट ते हाँ पोलर सैटेलाइट दे विच, पोलर ऑर्बिट दे विच, फिर सानू जिद्दां जियो च तां 3 सैटेलाइट ही सारे ਗਲੋਬ ਕਵਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਈਚ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਵਰਸ ਅ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਆ। पता लग गया 18 तो लैके 24,000 किलोमीटर प्रति आवर आ, समझ आ गई, इन्नी फास्ट स्पीड। तो जिहड़ा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आ इहदी आपां गल कल करांगे, 1 मिनट रह गया। तो देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पॉसिबल अराउंड दी अर्थ, लाइंग ऑन दी अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ते लाई करदा, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट द सेम स्पीड एज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है 1 मिनट तो घट रह गया, कल करांगे, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ हुण तुसीं ओह ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो ले लिया? हाँ जी, क्या सर? ओके डन सर।